So we know the two principal planes, vertical plane and horizontal plane. So by using these planes and profile plane, this is the present on this side, either left hand side view or right hand side view. That is a two profile planes. It is present in first angle projection method. आता याच्यामध्ये हे तीन प्लेन्स महत्वाचे आहेत, वर्टिकल प्लेन, हॉरिझॉन्टल प्लेन अँड प्रोफाइल प्लेन. ओके, सो XY इज द रेफरन्स लाईन. सो ऑन VP वरती आपण काय ड्रॉ करतो, फ्रंट व्ह्यू. आणि so this is the pictorial setup of the all three planes, and the arrow, that is the direction, is the normal way of observing the object. So object, it is a present in between vertical plane and horizontal plane, and that is a arrow direction, it is a normal way, that is observing the object, means that this is the front view direction and this is the top view direction. But in this direction only, that is a only VP is on, that is a front view can be seen. So in this view, that is in this plane, we can see the front view. आता याच्यामध्ये फक्त आपण काय बघू शकतो, फ्रंट व्ह्यू बघू शकतो. And in the top, that is in HP, we can see the top view of an object. The other planes and the views cannot be seen. आता याच्यामध्ये particularly we cannot use the profile plane for the other objects. So in this, that is a vertical plane and horizontal plane, we can see the front view and top view of an object. So required to see the side view of an object, we require the profile. The side view कशासाठी लागणार आहे, तर टोटल ऑब्जेक्ट इमॅजिन करण्यासाठी साइड व्ह्यू आपल्याला लागतो. सो प्रोफाइल प्लेन फॉर बोथ द साइड्स, वी कॅन यूज द प्रोफाइल प्लेन फॉर द लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू अँड राइट हँड साइड व्ह्यू. ओके, here to solve problem, so to make the planes are also, that is a visible arrow direction, and HP it is rotated into the 90-degree in downward direction, and profile plane, that is a 90-degree towards the right side direction. So this plane, it is rotated on 90-degree towards the right hand, towards the downward direction. So this is the HP vertical plane, horizontal plane, and this is the XY reference line, and profile plane, it is rotated into the 90 degree. And finally, that is a front view. We can draw with the arrow direction, we can see the front view of an object. Vertical plane मध्ये कायम लक्षात ठेवायचं तिथं front view असणार आहे. So in top view, that is a present, because of the object, it is a present in between vertical plane and horizontal plane. That is a present object, it is a above the, or that is a resting on horizontal plane and in front of vertical plane for the first angle projection method. First angle projection method मध्ये आपण फक्त या ठिकाणी काय करणार, व्हर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये इथं ऑब्जेक्ट प्लेस केलेला आहे. सो इन फ्रंट व्यू, इन एक्स डायरेक्शन, वी कॅन सी द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इन टॉप व्यू, वी कॅन सी द इन द हॉरिझॉन्टल प्लेन. अँड फॉर द साइड व्यू, आता साइड व्यू मध्ये बघत असताना कुठं व्यू येणार आहे त्याचा, प्रोफाइल, that is a left hand side view, LSV means that is a left hand side view because of it from the left hand side कडून बघत असताना तो ऑब्जेक्टचा लेफ्ट हँड, तर ओके, तर ऑब्जेक्ट इथं प्लेस केलेला असेल आणि त्याला आपण इकडून बघत असेल. सो डायरेक्शन, so left hand side view comes on the profile plane, this profile plane, that is a present towards the right hand side. So left hand side view, that is a present on the profile plane towards side, and reference line, that is a XY. So this is the actual pictorial view. We can see the vertical plane, horizontal plane, and profile plane. Okay, so XY, it is a present exactly, that is a dividing reference line, that is a above is the vertical plane and below horizontal plane. So this is the front view, vertical plane, top view in the horizontal plane, and side view in the profile plane, left hand side view towards the right hand side. Because of object, it is a present here, and we can see the object from left hand side view, and that is a view, it is a present in profile plane towards the right hand side. ऑब्जेक्ट कडून बघत असताना, म्हणजे साइड व्ह्यू बघत असताना, साइड व्ह्यू कुठे आलेला आहे, लेफ्ट कडून बघत असताना तो ड्रॉ करावा लागेल आपल्याला. कुठल्या प्लेन वरती, प्रोफाइल प्लेन वरती.
Okay. So mostly in industry they can use the first angle projection method and third angle projection method. In your syllabus, only first angle projection method it is used to solve the problems. The symbol of first angle projection method, and this is symbol of that is a third angle projection method. For the first angle projection method, so this is the first problem. That it is a angle projection method. In this method, that is the object, it is assumed to be situated in the first quadrant. So this is the object block we can see the picture oriented, or that is assumed to be situated into the first quadrant, means that is above HP and in front of VP. So object that is in between the observer and plane. Front view it is a in vertical plane. In horizontal plane we can draw the top view, and profile plane we can draw the left hand side view. So see, so this is the object. So screen it is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is a front view direction, X direction it is already given. So in front view direction, when we see the object, that is this is the rectangular block we can see in front view. In top view, we can see this rectangular block that is a green color, and in the top for the side view, we can use the this direction to draw the side view in a profile plane. So for front view, when we take the projection lines, so these are the projection lines, and we get the rectangular block on the vertical plane. This is the vertical plane, and this is the front direction, that is a blue color. So this is having the height 80 mm and the width or the particular length that is a 40 mm. So blue colors, so totally that this object, rectangular object we can see in the front view, and the projection lines. So these are the projection lines. So total length and height of the object we can see in the front view. So two parameters are visible in the front view. Okay. So for front view, we can take the length of the object and the height of the object, and we get the rectangular block for the front view. So this is the present in vertical plane. Next, for the top view, when we take the vertical projection lines, or when we see the from the top to the object, we get the top view. So this is the total length and this is the width of the object. So this portion, only top portion, it is visible from the top view. So that drawn on the horizontal plane. Okay. Next, this is the top view. It is a present on horizontal plane. And for side view, when we see the object from this direction, for the side view, that is a left hand side view, or left for the view will be appears on the profile plane. Height of three parameters are included for the 3D object. So 3D view, we can see the only length and the height of the object. Okay. So by the length and the height, we can complete the front view. So two dimension parameters. First one is the length and the height we can use in the front view. For top view, we can use the length width. So two parameters are observed in top view. We can see the length and the width of the object, and we can complete the top view of an object. And for the side view, we can see the total height of the object. So this is the total height of the object, and this is the width of the object we can see, and we can complete the side view. So this is the left hand side view appears on the profile plane towards the right hand side. Okay. हा पार्ट समजलं का सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. हा, आता याच्यामध्ये कसं असणार आहे, तुम्ही फ्रंट व्ह्यू
बघत असताना याच्यामध्ये टोटल 3D ऑब्जेक्ट दॅट इज वी कॅन प्रिपेअर. सो दिस 3D ऑब्जेक्ट वी कॅन प्रिपेअर विथ द 3 पॅरामीटर्स दॅट इज अ डायमेन्शनल विड्थ, लेंथ, हाईट. ओके, आता याच्यामध्ये 3D ऑब्जेक्ट मध्ये काय असणार आहे, एक लेंथ असणार बरोबर, हाईट असणार आहे आणि विड्थ असणार आहे. तर फ्रंट व्ह्यू मधून बघत असताना आपल्याला 2 पॅरामीटर्स याच्यामध्ये मिळतात, कारण की हा 2D व्ह्यू आहे, हा 3D व्ह्यू आहे. 3D व्ह्यू मध्ये करत असताना 3 पॅरामीटर युज करतो, बट इन 2D व्ह्यू व्हर्टिकल प्लेन वरती ड्रॉ करत असताना 2च डायमेन्शन या ठिकाणी पॅरामीटर्स. कुठले कुठले, एक तर लेंथ आणि त्याचबरोबर कुठली असणार आहे हाईट. ते युज करून तुम्ही काय करा. बट इन टॉप व्ह्यू, आता टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्हाला हाईट दिसणार नाही ऑब्जेक्टची. वी कॅन सी द ऑब्जेक्ट विड्थ, विड्थ बघू शकतो आणि बघू शकतो. ओके, तर टॉप व्ह्यू कम्प्लीट करत असताना वी कॅन यूज द 2 पॅरामीटर्स. फर्स्ट वन इज द लेंथ अँड सेकंड वन इज द विड्थ. वी कॅनॉट सी द ऑब्जेक्ट, इथं ऑब्जेक्ट हाईट बघू शकत नाही, त्यामुळे हे 2 पॅरामीटर युज करून 2 डायमेन्शनल टॉप व्ह्यू या ठिकाणी आपल्याला फक्त टॉप व्ह्यू हा पोर्शन दिसतोय, आपण ड्रॉ केलेला आहे. बट इन साइड व्ह्यू वी कॅन सी हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइड व्ह्यू मधून आपण काय बघू शकतो, हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कॅन सी अँड द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. बाय युझिंग दीज 2 पॅरामीटर्स वी कॅन कम्प्लीट द साइड व्ह्यू. सो प्रत्येक व्ह्यू मध्ये काय असणार आहे, 2 डायमेन्शन मध्ये 2 पॅरामीटर्स असणार आहेत, ते वेगवेगळे असणार आहेत. इथं लेंथ आणि हाईट असणार आहे, इथं लेंथ आणि विड्थ असणार आहे, आणि इथं हाईट आणि प्रत्येक ह्या तिन्ही मध्ये ह्या कॉम्बिनेशन युज करून तुम्ही काय करा, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू वी कॅन कम्प्लीट द ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू. हे झाले ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू. आता याच्यामध्ये तुम्ही लेफ्ट कडून बघत असताना याचा साइड व्ह्यू प्रोफाईल प्लेन वरती कुठला आला, तर राईट साइडच्या प्रोफाईल प्लेन वरती. आणि तो 90 डिग्री मध्ये ओपन केल्यामुळे तो कुठे अपेअर झाला, प्रोफाईल प्लेन टुवर्ड्स दी राईट हँड साइड. सो लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू कधी पण कुठे येणार आहे, राईट साइडला येणार आहे, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. ओके, आणि जर राईट हँड साइड व्ह्यू असेल तर तो कुठे येणार आहे, हॅलो. Yes, sir. आता याच्यामध्ये ऑब्जेक्टला तुम्ही काय केला, टुवर्ड्स दी राईट हँड साइड व्ह्यू, म्हणजे राईट कडून बघत असताना त्याचा साइड व्ह्यू कुठे अपेअर होणार आहे, राईट हँड साइड व्ह्यू. RS व्ह्यू कुठं अपेअर होणार, लेफ्ट साइडला. Left side. हा करेक्ट, लेफ्ट साइडला. कारण की तुम्ही ऑब्जेक्टला कुठून बघताय त्याच्याबरोबर अपोजिट राईट हँड साइड व्ह्यू म्हणजे RSV कुठं असणार आहे, तर या साइडला इथं प्रोफाईल प्लेन तुमचा दुसरा अपोजिट साइडचा इथला प्रोफाईल प्लेन वरती वी कॅन क्रिएट द साइड व्ह्यू दॅट इज अ राईट हँड साइड व्ह्यू दॅट इज अ प्रेझेंट ऑन दी लेफ्ट साइड. ओके, हे कायम लक्षात ठेवायचं. फॉर फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड, वेन वी सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, the left hand side view will be appears on profile plane towards the right, and when we see the object from the right side कडून बघतो, so that view will be appears, right hand side view will be on towards the left side. Okay, so this is a profile plane and side view. So this is not required for third angle projection. हे फक्त तुम्ही काय करा, what is the difference between the first angle projection and third angle projection. So this is a ground, on the ground that is the object, it is a present or resting on its base, and this is a horizontal plane that is a so top view will be appears on the horizontal plane, and this is the vertical plane. This is a third quadrant. In third quadrant, that is it is a present, and when we see the object, that is the top view will be appears on the horizontal plane, and front view will be appears on vertical plane. This is third angle projection method. So in third angle projection method, view will be appears on the above the reference line. आता हे थोडं तुम्हाला नाही आहे थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड, सिंगल प्रोजेक्शन सिलेबस मध्ये. For the projection for the machine element, that is observe the 3 directions. So the directions are should be normal and the particularly respective planes. So front view is the projected on the vertical plane in VP. So top view it is projected on the horizontal plane on HP, and side view will be projected on the profile plane. So this is the another example.
So this is the front view direction, X direction. It is one in question. So when we see the object from front view direction, so we can see the length of the object and height of the object. So this is the total length and total height of the object, and this portion we can see in front view. So this color portion. So this is the observed in the front view. So total of the object and height of the object we can see, and the steps. So these are the total length and height of the first step, height and length of the second step, and the step. So this is the observed in the front view, and remaining portion we cannot see because of this is a two-dimensional view. So in this view, we can to complete the view. First one is the length and the height of the object for front view. The front view complete करण्यासाठी कुठले दोन पॅरामीटर्स लागणार आहे? सो फर्स्ट वन इज द लेंथ अँड द सेकंड वन इज द हाईट. हे दोन पॅरामीटर्स यूज करून काय करायचं आहे? सो वी कॅन कम्प्लीट द फ्रंट व्यू. Okay, for top view, so this is the direction to see the object from the top view. When we take the vertical projection line, so green portion, so this L shape we can see. So length of the object and width of the object, two parameters we can see. So total length of the object and total width of the object. In top view cannot see the height of the object. Top view मधून कधी आपण हाईट बघू शकत नाही. याच्यामध्ये दोन पॅरामीटर्स कॉमन कुठले असणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये? सो टोटल लेंथ अँड दी विड्थ. सो वी कॅन सी द टू steps and L portion of the object. So this is the top view of an object we can see in the top view. For the side view, so this is a side view of an object. So this is the arrow direction, and when we take the project, so we can see the total width of the object and the height of the object. In side view we can see the two parameters, so width of the object and the height of the object, and this vertical portion we also see from the side view. So this is the visible L shape, and this is a portion, and this portion it is visible. So this is the side view, it is a present on the towards the left hand side view. Project orthographic section, first we require to draw the XY reference line. So front view, length and height, we can complete the front view. Similar way, for top view, we can take the vertical projection below the XY line, and by using that reference lines, we can complete the top view of an object. So first portion, that is the L-shaped part, and the step, that these are the steps, that is a horizontal square block we can see in the top view. Okay, so this is the top view, and in side view, so this is a side view of an object. This is a present towards the right hand side of the object we can see from the left side. So view will be appears towards the right side. So when we take the horizontal projection lines from the front view, by using that reference lines or construction lines, we can complete the side view. In side view, we can use the parameter, that is a first one, that is a total width of the object and height of the object we can see from the side view. Okay, so this is a side view of an object. Left hand side view appears on the right side. Okay, so this is the first problem. आता हा फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण काय करा, ऍक्च्युअली विथ डायमेन्शन सॉल्व्ह करायचा आहे. ओके, सो वेट फॉर 2 minutes. Hello.
हॅलो, Yes, sir. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So this is the x direction it is given. Am I audible to all? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So x direction it is a, we can use this x direction for front view. Okay. So this is a 3D object. So this is a, from this corner. From this corner, total length of the object it is given, it is a 60 mm, and height of the object it is a 60 mm, and width of the object it is a 50 mm. So we can write here the length, height, and width. So total length of the object it is 60 mm. So this is the length of the object 60 mm. Next, height of the object, total height of the object it is a 60 mm, and the width of the object it is given 50 mm. Okay.
सगळे डायमेन्शन क्लिअर झाले का तुमच्या? प्रत्येक स्टेप ही किती एम एम चे? 20 mm चे, आणि हाईट देखील किती आहे त्याची? 20 mm आहे. ओके. अँड हा देखील लास्ट व्हर्टिकल या ठिकाणी एक प्लेट आहे, ती किती एम एम चे? 20 mm ची दिलेली आहे. सगळ्यांना व्यवस्थित डायमेन्शन दिसतात का? हो सर. ओके. क्वेश्चन काय असणार आहे याच्यामध्ये? एक्स डायरेक्शन यूज करून काय करायचं आहे? यूज एक्स डायरेक्शन अँड complete front view, second top view and third side view. साइड व्ह्यू सांगितलेलं असणार आहे याच्यामध्ये. एक्स डायरेक्शन मध्ये या ठिकाणी एक्स डायरेक्शन कडून तुम्ही जेव्हा ऑब्जेक्टला बघणार, ओके, सो वी कॅन सी द, याच्यामध्ये काय काय दिसणार आहे? सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, सेकंड स्टेप, वर्टिकल पोर्शन अँड this highlighted portion we can see from the front view. ओके. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिसणार आहे? सो दिस पोर्शन वी कॅन सी फ्रॉम द फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण काय बघू शकतो? तर हा पोर्शन बघू शकतो स्टेप्सचा. आणि त्याचबरोबर काय दिसणार आहे याच्यामध्ये? हा इथला पोर्शन जो आहे वर्टिकल प्लेट पाशी जो होता तो देखील पोर्शन आपण या ठिकाणी काय असणार आहे? विजिबल असणार आहे. सो दिस पोर्शन इट इज विजिबल इन फ्रंट व्ह्यू. स्टेप्स आहेत आणि याच्यामध्ये हे दोन पार्ट्स आपल्याला विजिबल आहेत. सो इन फ्रंट व्ह्यू these two portions are visible. याच्यामध्ये काय असणार आहे? टोटल लेंथ आणि हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट असणार आहे. ओके. सो इनिशियली वी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द XY लाईन. XY लाईन ड्रॉ करायचे. XY लाईन ड्रॉ केल्यानंतर इथून काय करायचं? XY पासून नियर अबाउट वी कॅन टेक द 5 mm अबोव अँड 5 mm बिलो. काय करायचं? फेंट लाईन्स ड्रॉ करायचे. किती डिस्टन्स वरती? 5 mm वरती. तुम्ही 10 mm घेतला तरी पण चालेल, काय अडचण नाही. ओके. ड्रॉ द 5 mm अबोव अँड बिलो लाईन, बिलो टू फ्रॉम द XY लाईन. XY लाईन पासून दोन रेफरन्स लाईन्स परत क्रिएट करायचे. ओके. सो फर्स्ट आता याच्यामध्ये एक्स डायरेक्शन इज फॉर फ्रंट व्ह्यू. एक्स डायरेक्शन कडून फ्रंट व्ह्यू आहे. सो रिमेनिंग साइड, आता ही जी साइड राहिली ही कुठली राहिली? ही लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू राहणार आहे. For X direction, we can use the right side. For side view, we can use the left side. So for left hand side view will be appears on profile plane towards the right hand side. म्हणजे right hand side ला या ठिकाणी काय करायचं? स्पेस ठेवायचं आणि फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू ड्रॉ करायचं. फॉर फ्रंट व्ह्यू, फॉर X डायरेक्शन, we can observe the two parameters. First one is the length and height. So 60 mm is the total length of the object and 60 mm total height of the object. So first, in front view, by using the reference plane, first draw the 60 mm total length of the front view. आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये टोटल लेंथ आपल्याला काय ऑब्झर्व होते? 60 mm ऑब्झर्व होते. ही लाईन ड्रॉ केलेली आहे फर्स्ट. ओके. नेक्स्ट सो दिस इज द फर्स्ट साइड ऑफ फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये 60 mm ची लाईन ड्रॉ केलेली आहे. नेक्स्ट see from the corner we can observe the total height of the object. It is 60 mm. Okay. कॉर्नर पासून काय तर टोटल हाईट आहे. हाईट कशी असणार? व्हर्टिकल. सो फॉर फ्रॉम द कॉर्नर ड्रॉ द 60 mm व्हर्टिकल लाईन. टोटल हाईट किती ऑब्जेक्टचे? तर 60 mm. सो दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड. ओके. सेकंड साइड इथं काय केली? व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केलेली आहे. देन अगेन हॉरिझॉन्टल. आता ही हॉरिझॉन्टल काय? परत लेंथ आहे. किती mm आहे? 20 mm आहे. फर्स्ट हे टॉपमोस्ट स्टेपची 20 mm आहे. सो टेक एक्झॅक्टली 20 mm हॉरिझॉन्टल लाईन. ओके. हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केले. देन अगेन व्हर्टिकल हाईट ऑफ द टॉप स्टेप. आता ही टोटल हाईट किती असणार आहे? 20 mm असणार आहे. ती टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन आहे. सो अगेन टेक द 20 mm बिलो. परत 20 mm खाली घेतलेली आहे. नेक्स्ट अगेन वी कॅन टेक द 20 mm हॉरिझॉन्टल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. आता इथं रोल इन ड्रॉ यूज करू शकता आणि याच्यामध्ये तुम्ही ड्राफ्टर देखील यूज करू शकता. ओके. 20 mm हॉरिझॉन्टल घेतलेलं आहे. दिस इज 20 mm. अगेन व्हर्टिकली 20 mm हाईट ऑफ द सेकंड स्टेप. टेक व्हर्टिकल लाईन 20 mm
So this is the vertical line. Again, horizontal line for the first step. ती किती mm घ्यायचे 20 mm घ्यायचे. प्रत्येक स्टेप जे ती 20 mm लेंथचे आणि 20 mm हाईटचे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आता याच्यामध्ये आपण दोन पार्ट मध्ये काय करूया, ऑब्जेक्टला डिवाइड केल्यानंतर वी हॅव कम्प्लिटेड फर्स्ट पार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दॅट इज ऑब्झर्व इन द फर्स्ट डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन. ओके. आता सेकंड पार्ट जो आहे, सेकंड पार्ट, आता याच्यामध्ये हा हॉरिझॉन्टल पोर्शन जो आहे तो ऑब्झर्व होणार नाहीये फ्रंट डायरेक्शन कडून. सो वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर. इथून स्टार्ट केला तरी चालेल किंवा टॉप कॉर्नर पासून स्टार्ट केला तरी चालेल. सो फ्रॉम धिस कॉर्नर, सो टोटल हाईट, आता टोटल हाईट किती असणार आहे ह्या ब्लॉकची 20 mm फॉर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप अँड 20 mm फॉर द लास्ट स्टेप. आता टोटल हे 40 mm असणार आहे आणि राहिलेली रिमेनिंग ही किती होतं 20 mm. ओके. सो टोटल दिस इज अ 40 mm. बिकॉज ऑफ टोटल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज 60 mm. टोटल हाईट किती आहे ऑब्जेक्टची 60 mm आहे. त्याच्यातून तुम्ही काय करायचं 40 मायनस केल्यानंतर 20 मायनस केलं की इथून राहणारी हाईट आहे 20 mm. ड्रॉ द वर्टिकल लाईन. सो दिस इज द वर्टिकल लाईन फॉर द सेकंड पार्ट. देन नेक्स्ट हॉरिझॉन्टल लाईन फ्रॉम धिस कॉर्नर टू नेक्स्ट कॉर्नर. सो दिस इज अ 20 mm. आता हे 20 mm काय करायचं 60 मधून मायनस केलं तर ही हॉरिझॉन्टल लाईन कितीची असणार आहे 40 mm ची असणार आहे. फर्स्ट स्टेप इज 20 mm, सेकंड स्टेप 20 mm. देन ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन फॉर 40 mm. ओके. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. तर हे दोन्ही झाले, फर्स्ट आणि सेकंड पार्ट कम्प्लीट झालं. याच्यामध्ये वी कॅन ऑब्झर्व दिस टू पार्ट्स इन फ्रंट व्ह्यू. एक्स डायरेक्शन कडून बघत असताना आपल्याला दोन व्ह्यू कुठले कुठले दिसतात, फर्स्ट पार्ट आणि सेकंड पार्ट याच्यामध्ये ऑब्झर्व होतो. ओके. तर याच्यामध्ये याला डायमेन्शन द्यायचे. डायमेन्शन दिल्यानंतर तुमचा फ्रंट व्ह्यू कम्प्लीट झाला. देन टेक द प्रोजेक्शन लाईन्स, फेंट प्रोजेक्शन लाईन्स और कन्स्ट्रक्शन लाईन्स इन द टॉप व्ह्यू. फर्स्ट फ्रंट व्ह्यू कम्प्लीट केला या ठिकाणी. हे फक्त आज ऑब्झर्व करा फक्त, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू कसं ड्रॉ करायचं. ओके. सो ड्रॉ द वर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन्स इन द टॉप व्ह्यू. सो दिस इज द वर्टिकल प्लेन अँड दिस इज द हॉरिझॉन्टल प्लेन. आता टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय काय विजिबल आहे. सो सी द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट and this is the arrow direction. So this is the arrow direction. We can see the object from the top view. This is a L shape. First, this is the first step and second step. यातला हॉरिझॉन्टल पोर्शनच फक्त आपण बघू शकतो. ओके. तो हायलाइट करतो मी या ठिकाणी. ओके. टॉप व्ह्यू मध्ये आपण हा एल शेप बघू शकतो, ऑब्झर्व करू शकतो. सेकंड, ही स्टेप देखील, हॉरिझॉन्टल स्टेप देखील आपण बघू शकतो वरून. आणि हा फर्स्ट स्टेपचा हा पोर्शन देखील विजिबल आहे. फ्रंट व्ह्यू समजला का सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. ओके. आता टॉप व्ह्यू मध्ये स्टेप्सचे वरचा टॉप पोर्शन एल शेप आणि दोन रेक्टँगल्स आपल्याला दिसणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये. हा वर्टिकल पोर्शन दिसणार नाही, हा साइड व्ह्यू मध्ये येतो. ओके. आता टॉप व्ह्यू मध्ये देखील याच्यामध्ये बघितलं तर हे पोर्शन कम्प्लीट करत असताना एल शेप जो तो ऑब्झर्व कुठे होणार आहे, या साईडला या ठिकाणी येणार आहे. सो टोटल लेंथ याच्यामध्ये परत तुम्हाला काय यूज करायचं, टोटल लेंथ आणि विड्थ. विड्थ किती आहे ऑब्जेक्टची 50 mm. टॉप व्ह्यू मध्ये डायरेक्टली या ठिकाणी पहिल्यांदा काय करायचं, ब्लॉक प्रिपेअर करून ठिकाणी घ्यायचे. तर या ठिकाणी दोन पॅरामीटर्स कुठले कुठले यूज केले, यूज केले. सो हाईट ऑफ 60 mm टोटल आणि टोटल लेंथ. लेंथ किती होते 60 mm. फ्रंट व्ह्यू मध्ये दोन पॅरामीटर्स कायम लक्षात ठेवायचे, लेंथ आणि हाईट. ओके. आता टॉप व्ह्यू मध्ये कुठला पॅरामीटर कॉमन आलेला आहे, तर लेंथ. म्हणजे लेंथ तिथं ऑलरेडी आहे, घेतलेली आहे, ही लेंथ आहे या ठिकाणी. ओके. दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 60 mm. टॉप व्ह्यू मध्ये लेंथ आलेली आहे. ओके. आणि विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज 50 mm. सो कम्प्लीट द ब्लॉक. ड्रॉ द 50 mm इज द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि त्याचबरोबर काय करायचं, तो ब्लॉक कम्प्लीट करून घ्यायचं. ओके. तर टॉप कुठे अपेअर होणार आहे, टोटल लेंथ आणि विड्थ मध्येच अपेअर होणार आहे, याच्या बाहेर नसणार. फ्रॉम धिस कॉर्नर, आता ह्या कॉर्नर पासून स्टार्ट करायचं. सो दिस कॉर्नर विल बी टॉप व्ह्यू मध्ये बघत असताना हा कॉर्नर इथं प्रेझेंट आहे. त्यामध्ये ही लेंथ, टोटल लेंथ आपण पहिल्यांदाच ड्रॉ केलेली आहे.
त्याचबरोबर इथं टोटल विड्थ देखील आहे. ही टोटल विड्थ म्हणजे या आणि या दोन साइड आपल्याला परत ड्रॉ करायची काही गरज नाहीये. ओके, सो फर्स्ट, so this is the total length of the object. ती लेंथ या ठिकाणी ड्रॉ केले. दिस इज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथच आहे या ठिकाणी. नेक्स्ट, टोटल width of the object. So this is the total width of the object we can see from the top view. Next, so in the top we can see the total length, that is a 20 mm. आता या ठिकाणी कॉर्नरला हा पोर्शन जो आहे तो कॉमन आहे. या ठिकाणी हा 20 mm चा. सो फर्स्ट ड्रॉ द 20 mm. नेक्स्ट, आता ह्या कॉर्नर पासून हे जे डिस्टन्स आहे हे किती एमएम डिस्टन्स असणार आहे? कॅल्क्युलेट करून सांगा. टोटल हे 50 mm आहे. हे डिस्टन्स किती असणार 30. आहे ह्या लाईन? 30 mm. बिकॉज ऑफ दिस इज 20 mm मायनस 50 मायनस 20, सो 30 mm असणार आहे. सो व्हर्टिकली इथं पोर्शन काय करायचं? 30 mm व्हर्टिकली लाईन ड्रॉ करायचं. ओके, सो दिस पॉइंट विल बी अपेअर्स हिअर. आता हे पोर्शन आपण ड्रॉ केलेलं आहे. आता विड्थ आहे ना इथं साइड व्ह्यू मध्ये, इथं मेन्शन करूया म्हणजे विड्थ कुठल्या डायरेक्शनला घ्यायची तुमच्या लक्षात येईल. विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट 50 mm, म्हणजे इथं काय घेतली? ही विड्थ घेतली ऑब्जेक्टला. या ठिकाणी ही 30 mm विड्थ घेतलेली आहे. ओके, दिस इज 30 mm. नेक्स्ट, तर परत पुन्हा लेंथला यायचं. हे किती mm असणार आहे इथून? 40 mm. 40 mm, करेक्ट. इथून किती असणार आहे? 40 mm असणार आहे. हे 40 mm साठी आपण इथं लाईन, इथं जी आहे ती लाईन या ठिकाणी ड्रॉ केलेली आहे. आणि राहिलेला पोर्शन, हा कॉर्नरचा पोर्शन किती mm आहे? 20 mm. ओके, आणि हा 30 mm असणार आहे. आणि आता वरून ज्या व्हर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन्स घेतल्यात बघा, या ठिकाणी दोन रेक्टँगल्स अपेअर झालेत. बरोबर तेच आहेत का? हे दोन्ही या ठिकाणी अपेअर होणार आहेत. ओके, सो कम्प्लीट द, हे किती mm असणार आहे? टोटल 30 mm असणार आहे. So this is a 30 mm and 20 mm. So this is the first 20 mm rectangular block and second. हा झाला तुमचा टॉप व्ह्यू. आता याच्यामध्ये विजिबल सगळे पार्ट्स विजिबल आहेत, एजेस विजिबल आहेत. इनविजिबल असेल वी कॅन यूज द डॉटेड लाईन. ओके, हा टॉप व्ह्यू समजला सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. ओके, आता राहिला कुठला व्ह्यू? साइड व्ह्यू राहिला. आता साइड व्ह्यू कुठल्या डायरेक्शन कडून ड्रॉ करावं लागेल? सो साइड व्ह्यू एक्स डायरेक्शन यूज करून तुम्ही काय केला? फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ केला होता. आता साइड व्ह्यू कुठला येणार आहे? तर राहिलेल्या साइड कडून तुम्हाला साइड व्ह्यू कम्प्लीट करायचं. साइड व्ह्यू साठी साइड व्ह्यू कुठला आहे? तो लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. लेफ्ट हँड हा राईट हँड आहे. तर लेफ्ट कडून तुम्ही ऑब्जेक्टला बघताय तर तो व्ह्यू कुठे येणार आहे? टुवर्ड्स दी राईट हँड साइडला. हे कायम लक्षात ठेवायचं. लेफ्ट कडून ऑब्जेक्टला बघितल्यानंतर त्याचा व्ह्यू अपेअर कुठं होतो? राईटला होतो. त्यामुळे राईटला या ठिकाणी पहिल्यांदा काय करायचं? ड्रॉ द, आता ह्या ज्या एजेस आहेत तिथून काय करायचं? 10 mm साठी एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची आहे. व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केल्यानंतर तिथून पुन्हा काय करायचं? व्हर्टिकली 10 mm तुम्ही डिस्टन्स घ्या किंवा 5 mm घेतला तरी चालेल, कॉमन. ओके, नेक्स्ट, 5 mm डिस्टन्स घ्यायला पाहिजे. तुम्ही जे कॉमन डिस्टन्स घेताय तेच डिस्टन्स घ्यायला पाहिजे. 5 mm डिस्टन्स घ्यायचं आहे, कारण की प्रोजेक्शन आपल्याला प्रोजेक्शन लाईन्स घ्यावं लागतात. सो टेक 5 mm डिस्टन्स. रेफरन्स लाईन, व्हर्टिकल रेफरन्स लाईन घ्यायची आणि तिथून 5 mm साठी परत पुन्हा लाईन्स ड्रॉ करायचे. आता इथून पुन्हा परत काय करायचं? हॉरिझॉन्टल रेफरन्स लाईन्स घ्यायचे फॉर द साइड व्ह्यू. आता या ठिकाणी ड्राफ्टरचा यूज कसा करायचा हे मी नेक्स्ट लेक्चरला किंवा अनेक 2-3 लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला सांगेन याच्यामध्ये. ओके, आणि टॉप व्ह्यू मधून आता साइड व्ह्यू मध्ये बघा, साइड व्ह्यू मध्ये दोन पॅरामीटर्स कुठले येतात? फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय यूज केले आपण? दोन पॅरामीटर्स. ही टोटल डायमेन्शन याच्यामध्ये काय करायचं? दाखवायचे. फर्स्ट स्टेप, टोटल विड्थ 20 mm. सेकंड स्टेप 20 mm.
and third step 20 mm. So this is total length and width. आता इथे देखील आपण काय यूज केलं, लेंथ आणि विड्थ यूज केली. साइड व्ह्यू मध्ये काय येणार आहे, टोटल विड्थ आणि हाईट. तर हाईट कॉमन कुठे आहे, तर हाईट इकडून घ्यायची आहे, फ्रंट व्ह्यू मधून हाईट घ्यायची आणि विड्थ कुठून घ्यायची, इथं घ्यायची आणि इथून 45 डिग्री लाईन ड्रॉ करून व्हर्टिकली ट्रान्सफर करायचे. एक्झॅक्ट 45 डिग्री मध्ये लाईन ड्रॉ करायचे. ओके, अँड देन ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन लाईन्स. आणि जिथं कट करतात तिथून एक्झॅक्टली 90 डिग्री मध्ये काय करायचं, व्हर्टिकल फेंट प्रोजेक्शन लाईन्स ड्रॉ करायचे. ओके, म्हणजे इथं काय आली, ही टोटल तुमची विड्थ आली, ही आहे अशीच काय केली साइड व्ह्यू मध्ये युज केलेली आहे. इथं तुम्हाला मिळाली काय मिळाली, या ठिकाणी टोटल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट या ठिकाणी मिळाला तुम्हाला. हे बघा, चेक केला तर तुम्हाला डायमेन्शन चेक केल्यानंतर एक्झॅक्टली या ठिकाणी किती असणार आहे, 50 mm असणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये, सॉरी साइड व्ह्यू मध्ये. आता हा साइड व्ह्यू ड्रॉ करतो, टोटल या ठिकाणी विड्थ जे असणार आहे ही 50 mm असणार आहे. आणि हाईट कुठून घेतली, फ्रंट व्ह्यू मधून कॉमन घेतलेली आहे. तर साइड व्ह्यू मध्ये या ठिकाणी तुम्हाला टोटल हाईट दिसणार आहे. हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट 60 mm. तर याच्यामध्ये दोन पॅरामीटर्स कुठले आले हे कायम लक्षात ठेवायचं, हे कॉमनच राहणार आहे. याच्यामध्ये विड्थ आणि हाईट साइड व्ह्यू मध्ये, फ्रंट व्ह्यू मध्ये लेंथ आणि हाईट, आणि टॉप व्ह्यू मध्ये विड्थ आणि लेंथ, हे पॅरामीटर्स कॉमन असणार आहेत. ओके, आता साइड व्ह्यू कम्प्लीट करायचं आहे. साइड व्ह्यू मध्ये काय काय ऑब्झर्व होते बघा जरा. साइड व्ह्यू मध्ये मी हॅचिंग या ठिकाणी काय करतो, हॅचिंग करतो, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. साइड व्ह्यू मध्ये हा व्हर्टिकल पोर्शन एल शेप दिसणार आहे. ओके, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी व्हर्टिकल, हा स्टेपचा व्हर्टिकल पोर्शन दिसणार आहे, हा देखील स्टेपचा व्हर्टिकल पोर्शन दिसणार आहे. ओके, सो आता हा कॉर्नर जो आहे, ह्या कॉर्नर पासून स्टार्ट करायचं. सो दिस कॉर्नर विल बी अपियर्स ऍट दिस पोझिशन. ह्या कॉर्नर ह्या पोझिशनला आहे, कारण इथून काय असणार आहे, टोटल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट असणार आहे. ओके, हे 50 mm. म्हणजे इथं काय करायचं, फर्स्ट ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन. ओके, लाईन ड्रॉ केली आहे तिकडची. वर्टिकली हाईट किती mm आहे, इथं हाईट किती mm असणार आहे. हॅलो हॅलो, हाईट 50 mm घेतली टोटल विड्थ, आणि इथून हाईट किती असणार आहे, 20 mm. 20 mm. 20 mm. करेक्ट 20 mm इथं घ्यायचं आहे. या कॉर्नर पासून इकडे आलेलं आहे पण, आणि इथून व्हर्टिकली हे 20 mm इथं ड्रॉ केलेलं आहे. नेक्स्ट, आता परत पुन्हा हॉरिझॉन्टली हे लेंथ घ्यायचे, सॉरी विड्थ घ्यायचे. ही विड्थ किती mm असणार आहे, 30 mm. या 30 mm. आता त्याचा रेफरन्स या ठिकाणी हे 30 mm होतं, याचा रेफरन्स लाईन आपण इथे घेतलेली आहे. हे मेजर केलं तर एक्झॅक्टली 30 mm येतं, म्हणून या ठिकाणी हे यूज करायचं. हे एक्झॅक्टली 30 mm आहे. इथून हे 30 mm प्रोजेक्शन इथून घेतलेलं आहे आणि इथून व्हर्टिकली ड्रॉ केलेला आहे. हा कॉर्नर इथपर्यंत 30 mm झालेला आहे. नेक्स्ट, परत व्हर्टिकल हाईट किती असणार आहे, ही टोटल हाईट 40 mm. 60 - 20 करा, म्हणजे राहिली. हा, हाईट ऑब्जेक्टची इनिशियली कॅल्क्युलेट केलेली आहे, बेसचे 20 mm मायनस केला की राहिलेले 40 mm. आता इथं बघा डायरेक्ट ही टोटल हाईट किती आहे, 60 mm आहे. 60 mm मधून हे 20 mm इथून मायनस केलं, इथून राहिलेली हाईट ही टोटल 40 mm. व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायचे, ही व्हर्टिकल लाईन. नेक्स्ट, ही टोटल विड्थ किती mm आहे, 20 mm. 20 mm. बघा आता, हा 20 mm आहे. 20 mm साठी हे देखील 20 mm आहे. ही रेफरन्स लाईन इथे घेतली, ह्याची रेफरन्स लाईन इथे घेतलेली आहे. ओके, ह्या दोन्हीच्या रेफरन्स लाईन हे 20 mm आहे. इथून रेफरन्स लाईन व्हर्टिकल घेतल्यामुळे हे 20 mm आहे. सो ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन. ओके, नेक्स्ट, परत आता व्हर्टिकल हाईट किती असणार, ह्याची हाईट किती राहिली, आता हाईट किती आहे ऑब्जेक्टची, 60 mm. 60. हा, तर आता परत पुन्हा हाईट साठी 60 mm साठी लाईन ड्रॉ करायची. ओके, तर मिळाला का शेप, बघा एल शेप इथे जसा होता तसाच मिळालेला आहे.
आता राहिलेले सेकंड या ठिकाणी हे दोन जे ब्लॉक आहेत, हे दोन ब्लॉक काय करायचे आहेत, कम्प्लीट करायचे आहेत. तर ब्लॉक कम्प्लीट करत असताना हे अपियर, हा कॉर्नर कुठे अपियर होणार आहे? सो दॅट विल बी अपियर्स ऑन द फ्रंट कॉर्नर, या ठिकाणी अपियर होणार आहे. कारण हा हॉरिझॉन्टल पोर्शन स्टेपचा दिसणारच नाही. स्टेपला तुम्ही एक्स डायरेक्शन, या डायरेक्शन कडून लेफ्ट कडून बघितल्यानंतर तुम्हाला हा ब्लॉक विजिबल असणार आहे. सो हाईट ऑफ दिस ब्लॉक किती असणार आहे? हॅलो, हाईट किती असणार आहे याची? 20. 20 mm, करेक्ट. तर 20 mm साठी व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायचे. इथं फर्स्ट स्टेप ती आलेली आहे, इथं फर्स्ट स्टेप. सो दिस इज अ 20 mm व्हर्टिकली अँड हॉरिझॉन्टली किती mm विड्थ असणार आहे परत त्याची? 30. 30 mm, करेक्ट. परत 30 mm हॉरिझॉन्टली लाईन ड्रॉ करायचे, म्हणजे हा फर्स्ट ब्लॉक कम्प्लीट झाला इथं. सेम तसंच वरचा किती असणार आहे? 20 mm आणि परत हॉरिझॉन्टल 30 mm. हा झाला तुमचा साइड व्ह्यू. ओके. तर हा एक बेसिक प्रॉब्लेम कशासाठी घेतला, तर तुम्हाला कुठले दोन पॅरामीटर्स हे कायम लक्षात ठेवायचं की लेंथ आणि त्याचबरोबर हाईट. ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण काय बघू शकतो? लेंथ आणि हाईट बघू शकतो. टॉप व्ह्यू मध्ये विड्थ आणि टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, अँड साइड व्ह्यू मध्ये टोटल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके. प्रॉब्लेम समजला का सगळ्यांना? पहिला हो सर. कुणाला काय याच्यामध्ये शंका आहे का? हे ड्रॉ करू नका, काय गरज नाही. नेक्स्ट प्रॉब्लेमला मी तुम्हाला व्यवस्थित आणि परत समजावून सांगेन. हॅलो, हे समजलं का सगळ्यांना? Yes, sir. हा, याचा फक्त काय करा, याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे. आज ते रेकॉर्डिंग साठी मी ऑन केलं होतं. तर हे नंतर तुम्ही अनेकदा रेकॉर्डिंग बघा. त्या पद्धतीने काय करा, परत हा ऑब्झर्व करून तुम्ही काय करू शकता, स्क्रीनशॉट घेऊन नंतर ड्रॉ केला तरी पण चालेल. ओके. आणि कुणाला काय शंका आहेत का याच्यामध्ये? अनुजा, सुमित, हो सर. अंकुश, हॅलो, कुणाला काय शंका आहेत का याच्यामध्ये? नाही सर. No, sir. ओके. हे काय करा, ऑब्झर्व करा आणि नंतर तुम्ही विथ डायमेन्शन ड्रॉ करून घ्यायचं. पाहिलं तर स्क्रीनशॉट घ्या. नंतर तुम्ही काय करा, विथ डायमेन्शन अशा पद्धतीने कम्प्लीट करा. तुमच्या स्केचबुक मध्ये हा फर्स्ट प्रॉब्लेम येऊन दे. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वरती टायटल द्या. हे काय ड्रॉ करायची गरज नाहीये, हा पोर्शन. हा तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन याचे डायमेन्शन, इथं 60, इथं 20 mm आहे, हाईट 20 mm आहे. ओके. हे 30 mm आहे, इथं 20 mm आणि टोटल विड्थ 50 mm दिलेले आहे. हे डायमेन्शन तेवढे काय करा, मेन्शन करून त्या ह्याच्यामध्ये स्क्रीनशॉट मध्ये असतात ते बघून काय करा, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू काय करा, कम्प्लीट करून घ्या रफ मध्ये. विथ डायमेन्शन कम्प्लीट केला, विथ डायमेन्शनच कम्प्लीट करा, रफ मध्ये नको. ओके. तुम्हाला क्वेश्चन बँक नेक्स्ट लेक्चरला मी देतो. त्याच्यानंतर आपण काय करूया, प्रॉब्लेम चालू करूया ऑर्थोग्राफिक्सचे. क्लास एंड करू का इथं? Yes, sir. हाँ सर. ओके, थँक्यू.